అందరికీ నమస్తే. ఐఎమ్ కే అనిల్ రెడ్డి, జేఎల్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, కాచిగూడ. Today, in the first year political science, we are going to discuss about the sixth chapter, that is rights and duties. Okay. In this chapter, we are going to study about rights, duties, as well as fundamental duties. So, about all these concepts, we are going to discuss. ఓకే, మనము ఈరోజు క్లాస్లో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరానికి సంబంధించి రాజనీతి శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి 6వ పాఠం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. 6వ పాఠం పేరు వచ్చేసేసి హక్కులు, విధులు. ఈ చాప్టర్లో మనము హక్కుల గురించి, విధుల గురించి, అలానే ప్రాథమిక విధుల గురించినటువంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాము. ఓకే, so let's begin and try and understand what are rights. So first we will understand what are rights. Rights are nothing but they are generally defined as the justifiable claims for the protection of general interest. So rights are very important for each and every citizen. So therefore they deal with the social life of the human beings. So rights can be better realized by human being when they utilize the rights. Okay, so rights are those which help the human being in the all round development. Okay, in other words, rights are those which help in the development of the personality of the individual. So that's what we call it as rights. Always remember, rights and duties are inseparable, they are together. Okay, if you discharge your duties properly, you will automatically get your rights. So rights and duties, we cannot separate them, they go together. Okay, if duties always follows the rights and vice versa. Okay, so therefore we can't imagine rights without duties and duties without rights. So therefore each and every human being or an individual is existing in the society or a state will have certain rights. So that can be guaranteed by the constitution or through various laws. Okay, this will be given to the individual. Okay, so we can simply say rights are indispensable for the human beings. Okay, and they help in the all-round development of the personality of the individual. Okay, and they are inherent in nature and they exist just because of the human being lived in the group, social group. Just because of that, the concept of rights has existed. And many of the social contractualists like Hobbes, Locke and Rousseau, they said men enjoyed these rights, okay, even before the origin of the society and state. Before the civilized life has begun, men started to enjoy all these rights. So they existed, they are inherent in the nature of human beings. Okay, so that's why the concept of rights is very important in the study of political science. Okay, హక్కుల విషయానికి మనం వచ్చినప్పుడు హక్కులు అనేవి వ్యక్తులకి ఇచ్చేటువంటి కనీస పరిస్థితులు లేదా అవకాశాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. హక్కులు అనేవి ఒక వ్యక్తి మూర్తిమత్వ వికాసానికి ఇవి ఎంతగానో దోహదపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకో మాటలో చెప్పాలి అంటే హక్కులు అనేవి వ్యక్తి అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందడం కోసం ఇవి రాజ్యం మరియు సమాజం చేత కల్పించబడినవని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే పూర్తి స్థాయిలో ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతాడు అంటే ఎప్పుడైతే ఈ హక్కులను సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటాడో అప్పుడు మాత్రమే ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే హక్కులు, విధులు అనేవి రెండు వేరువేరుగా మనం ఎప్పుడు కూడా చూడడానికి వీల్లేదు. హక్కులు, మన విధులను మనం నిర్వహించినట్టయితే హక్కులు అనేవి వాటంతటా అవే రావడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకోసమనే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా, సమాజంలో ఉన్నటువంటి, రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా హక్కులు అనేవి రాజ్యం చేత కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవి రాజ్యాంగం ద్వారా కల్పించబడచ్చు లేదా కొన్ని చట్టాల ద్వారా కూడా వ్యక్తులకి వీటిని కల్పించేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది.
సో అందుకనే ఇవి వ్యక్తి యొక్క అభివృద్ధిలో చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్రను పోషిస్తాయి కాబట్టి అందుకనే ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఇతరుల యొక్క హక్కులను గౌరవించి ఓకే ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఇతరుల యొక్క హక్కులను కూడా గౌరవించాలి. ఆ గౌరవించే తన హక్కులను తాను అనుభవించాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలానే మనకు హక్కుల విషయానికి వస్తే హాబ్స్ లా క్రూసో వీళ్ళు సూచించినటువంటి సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతం. దీంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అంటే హక్కులు అనేవి మానవుడు ప్రాకృతిక వ్యవస్థలోనే అనుభవించాడనే విషయాన్ని వీళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే రాజ్యం సమాజం ఈ రెండు ఏర్పడక ముందు నుంచే హక్కులు అనేవి వ్యక్తులకు కల్పించబడ్డాయనే అంశాన్ని సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతంలో హాబ్స్ లా క్రూసో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. ఓకే, అందుకనే హక్కులు అనేవి మానవ స్వభావాల్లోనే ఇమిడి ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి మానవుడు సమాజంలో జీవించాడు కాబట్టి వ్యక్తులకి ఈ హక్కులు అనేవి కల్పించడం అనేది జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మానవుడి యొక్క సముదాయాల ఫలితంగానే హక్కులు అనేవి ఏర్పడ్డాయని మనము చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ we will move on to the meaning of rights. Okay, rights are the common claims of the people which every cultured society recognizes as an essential condition or a claim for the development of individual and enforced by the state. So rights are nothing but these are the common claims. Claims are nothing but these are the wishes of the people which are recognized by the society and enforced by the state. Okay, these we call it as rights. In other words, we can say rights are nothing but these are the opportunities which are provided to the each and every individual with the help of sometimes with the help of laws or with the help of the constitution. ఓకే, హక్కుల యొక్క అర్థం విషయానికి వచ్చినప్పుడు హక్కులు అనేవి వ్యక్తుల యొక్క మూర్తిమత్వ వికాసానికి అవసరమైనటువంటి కనీసమైనటువంటి పరిస్థితులుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, కనీసమైనటువంటి నియమాలుగా మనము వాటిని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ నియమాలన్నింటినీ కూడా ఎవరు రూపొందిస్తారంటే రాజ్యం రూపొందించి చట్టాల రూపంలో వీటిని అమలు పరచడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకనే వీటికి వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి శక్తిగా కూడా మనము భావించవచ్చు. ఓకే, అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే సులభంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వ్యక్తులకు కల్పించేటువంటి అన్ని అవకాశాలను కలిపి మనం హక్కులుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే హక్కులు అంటే అవకాశాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ అవకాశాలు ఒకవేళ లేనట్టయితే సమాజంలో వ్యక్తి ఏ పని కూడా చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి అందుకనే రాజ్యం వీటిని గుర్తించి చట్టాల రూపంలో అమలు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ we will move on to the definitions. Okay, so many political thinkers has defined rights in various ways. Okay, let's try and understand one by one. Firstly, Ernest Barker, he says rights are the external conditions. Rights are the external conditions necessary for the development of the capacities of the personalities of an individual. Okay, these are nothing but these are the external conditions which will improve or help us to improve the capacities or the personalities of the individual. Okay, this will help an individual to develop personally or like an individual. Okay, then next we will talk about the next definition, that is Bosanke. He says rights are the claims which are recognized by the society and enforced by the state. So rights are nothing but these are the claims or the wishes of the people which are recognized by the society and enforced by the state. Okay, so as we live in the society, whatever the practices that we do will be recognized by the society, and ultimately when society recognizes it, the state will enforce it with the help of certain laws. Coming to the third definition, that is T.H. Green. T.H. Green, he says rights are those powers claimed and recognized as a contributory to the common good. Rights are nothing but the claims which are
there for the common, to all the common people, will be recognized by the state. That will be called as a, okay, rights. Okay, it's the common powers of the people that will be recognized by the society, and it will be contributed to the common good of the people. Then next, coming to the fourth definition, okay, that is John Rawls. He says each person to have equal right, to the most extent basic liberty, okay, compatible with a similar liberties for the others. Okay, he says there should be equal rights for each and every human being, and not only that, there should be basic liberty that needs to be provided for, okay, each and every individual who are existing in the state. సో మనం నిర్వచనాల విషయానికి వచ్చినప్పుడు హక్కులని అనేక మంది రాజనీతి శాస్త్రవేత్తలు అనేక విధాలుగా నిర్వచించడం అనేది జరిగింది. ఓకే, వాటిలో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఎర్నెస్ట్ బార్కర్ ఒక వ్యక్తి మూర్తిత్వ వికాసానికి లేదా ఒక వ్యక్తి మూర్తిత్వ వికాసానికి వాటిని అవసరమైనటువంటి బాహ్యపరమైనటువంటి పరిస్థితులే హక్కులుగా అతను చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే ఒక వ్యక్తి అభివృద్ధి చెందడానికి ఏవైతే బాహ్యపరమైనటువంటి పరిస్థితులు అవసరమైతాయో వాటిని హక్కులుగా అతను చెప్పడం అనేది జరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక వ్యక్తి మూర్తివత్వ వికాసాన్ని పెంపొందించడం కోసం బాహ్యపరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని హక్కులుగా ఎర్నెస్ట్ బార్కర్ సూచించడం జరిగింది. ఇక రెండో నిర్వచనం విషయానికి వస్తే బోసాంకే అని అతను ఏం చెప్పాడు అంటే, సమాజం చేత గుర్తించబడి రాజ్యం చేత అమలుపరచబడేవే హక్కులుగా, ఏవైతే అధికారాలు సమాజం చేత గుర్తించబడి రాజ్యం చేత అమలు చేయబడతాయో వాటిని హక్కులుగా బోసాంకే అనే అతను నిర్వచించడం జరిగింది. అంటే సమాజం చేత వాటిని గుర్తించబడినటువంటి అధికారాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రాజ్యం అమలు చేసినట్టయితే వాటిని హక్కులుగా అతను పేర్కొనడం జరిగింది. ఇక మూడవ నిర్వచనం విషయానికి వస్తే టిహెచ్ గ్రీన్ అనే అతను, ఓకే, టిహెచ్ గ్రీన్ అనే అతను సమాజ శ్రేయస్సుకు పౌరుల చేత కోరబడిన ప్రభుత్వం చేత అమలుపరచబడినటువంటి అధికారాలే హక్కులుగా అతను చెప్పడం జరిగింది. అంటే ప్రజలు ఏవైతే కోరికలు కోరుకుంటారో ఆ కోరికలను రాజ్యం లేదా ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే అమలుపరుస్తుందో వాటిని హక్కులుగా టిహెచ్ గ్రీన్ చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఇక నాలుగో నిర్వచనం విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనకి జాన్ రాల్స్ అనే అతను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సమానమైనటువంటి హక్కులు ఉండాలి, అలానే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కనీసమైనటువంటి స్వేచ్ఛలు అనేవి కల్పించబడాలి. ఇతరులతో పాటుగా ప్రతి ఒక్కరికి, అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా సమానమైనటువంటి హక్కులు ఉండాలి, అలానే కనీస స్వేచ్ఛ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కల్పించబడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ we will move on to the features of rights. So after learning about the definition, we can say rights have certain features. Okay, first one, మనము హక్కుల నిర్వచనాల గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత హక్కులకు కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయని కూడా మనం గుర్తించాలి. ఆ హక్కుల లక్షణాలు ఏంటివో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనము తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్స్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ ద సొసైటీ. So why we are saying rights are possible in the society? Because rights originated in the society. Okay, why? Because as human being lived in the society, so therefore they are considered as the social human behavior. Okay, with the help of the humans who lived in the society, there itself the rights have originated. Okay, and one more thing we have to remember, rights does not exist outside the society. They can be enjoyed only in the human social groups. Okay, outside the society we can't expect rights. And rights are what, as we discussed before, rights are the claims of the people. These claims, okay, these established claims can be recognized and maintained by the state. Then only the rights will be guaranteed to the citizens or to an individual. Okay, that's why we are saying rights are social in nature. Okay, rights are the common claims of the people, but when they will become rights, these claims should be recognized and maintained by the state.
then only that will be guaranteed to the individual. So that's why they are social in nature. ఓకే, హక్కులు అనేవి సమాజంలోనే సాధ్యమని మనం చెప్పుకోవచ్చు. హక్కులు అనేవి సమాజంలోనే ఆవిర్భవించాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మానవులందరూ కూడా ఒక సమూహంగా జీవించారు కాబట్టి ఆ సమూహం వల్లనే మనకి హక్కులు అనే భావన ఆవిర్భవించింది. ఓకే, సో అందుకనే హక్కులు అనేవి సమాజం వెలుపల ఉండవు. సమాజం బయట ఎక్కడ కూడా మనకి హక్కులు అనేవి కనిపించవని చెప్పుకోవచ్చు. హక్కులు అనేవి ఏంటివి? వ్యక్తులకు ఉన్నటువంటి కోరికలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ కోరికలు అనేవి హక్కులుగా ఎప్పుడు మారుతాయంటే ఎప్పుడైతే రాజ్యం, సమాజం వీటిని గుర్తించి వాటిని నిర్వహిస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే అవి హక్కుల రూపంలో వ్యక్తులకు కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అందుకనే ఇవి సమాజంలోనే సాధ్యం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఓకే, దే ఆర్ ఇన్హెరెంట్ ఇన్ rights are inherent in human nature. Okay, as the social contractual is said, they are inherent in the human nature itself. Okay, they are the part of social of men. Okay, so Hobbes, Locke, Rousseau, they said even before the origin of the state and society, rights are being enjoyed by the people. So therefore they are existing in the nature. So this argument was accepted in the modern era to some extent. ఓకే, సో మనకి హక్కులు అనేవి ప్రకృతిలోనే ఇమిడి ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సమాజంలో ఎలా అయితే వ్యక్తి జీవించడం మొదలు పెట్టాడో అంతకంటే ముందు నుంచే హక్కులు అనేవి వ్యక్తులకు కల్పించడం అనేది జరిగింది. సో అందుకనే సామాజిక ఒడంబడిక సిద్ధాంతకర్తలైనటువంటి హాబ్స్, లాక్, రూసో ఇదే విషయాన్ని వాళ్ళు పేర్కొనడం అనేది జరిగింది. అంటే రాజ్యం, సమాజం ఈ రెండు ఏర్పడక ముందు నుంచే వ్యక్తులు కొన్ని హక్కులను కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే, ఇవి ప్రకృతి ద్వారా ప్రసాదించినటువంటివిగా వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఈ యొక్క వాదనను ఆధునిక సమాజంలో చాలా వరకు చాలా మంది వ్యక్తులు ఆమోదించడం కూడా జరిగిందని చెప్తారు. దట్ ఈస్ రైట్స్ ఆర్ నాట్ అబ్సల్యూట్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, absolute rights will not be provided to the citizens. That means the state may impose certain restrictions on the rights which are enjoyed by the individual. So therefore, why these restrictions are imposed? Because to maintain order and peace in the society. And not only that, further we can also say to promote welfare and to maintain security, the restrictions are very important. So therefore we can say rights always have certain limitations. Each and every individual have to enjoy the rights within the limitations itself. No society or state can guarantee unlimited rights to the people. So when unlimited rights are guaranteed to the people, it may lead to violence, arrogance, indiscipline in the society. So therefore each and every right that is guaranteed by the constitution or by the state will certainly have certain restrictions. So beyond that no one can enjoy their rights. Okay, that's why we can say rights are not absolute. Okay, so మనకి హక్కులు అనేవి నిరపేక్షమైనటువంటివి కాదు అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి హక్కు కూడా కొన్ని పరిమితులు అనేవి విధించడం జరుగుతుంది. సో ఈ పరిమితులు ఎవరు విధిస్తారు అంటే రాజ్యమే కొన్ని పరిమితులని విధించడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే సమాజంలో ఉన్నటువంటి శాంతి భద్రతల గురించి కావచ్చు, లేదా సమాజం యొక్క శ్రేయస్సు కావచ్చు, సమాజం యొక్క సంక్షేమం దృష్టిలో పెట్టుకొని కావచ్చు. ఓకే, అంటే ఒక సమాజం అనేది క్రమ పద్ధతిలో వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా హక్కుల పట్ల కొన్ని ఆంక్షలు అనేవి విధించాలి. ప్రతి హక్కు కూడా కొన్ని పరిమితులు అనేవి విధించాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ అపరిమితమైనటువంటి హక్కులు ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా అది సమాజంలో అశాంతికి, ఓకే, క్రమశిక్షణ రాహిత్యానికి, అలానే హింసాయుత మార్గాలకి ఓకే ప్రేరేపించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ ఏది కూడా జరగకుండా ఉండాలి. తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా
తగినటువంటి హక్కులను అనుభవించాలి అంటే కంపల్సరీగా మనకి హక్కుల పైన కొన్ని పరిమితులు అనేవి ఉండాలి. అందుకనే మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అపరిమితమైనటువంటి హక్కులు ఎక్కడా కూడా ఉండవు. ఖచ్చితంగా కొన్ని ఆంక్షలు అనేవి రాజ్యం అనేది విధించడం జరుగుతుంది. ఆ పరిమితులకు లోబడి మాత్రమే హక్కులను అనుభవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. Then next we will move on to the fourth point, that is rights are universal. So always remember, rights are universal in nature. That means they are applicable to each and every person who is residing in the state and society. So all the rights which are recognized and implemented or enforced by the state will be given without any discrimination, whether it is based on linguistic, region, religion, color, creed, etc. There won't be any differences at all. All the rights which are guaranteed by the society or state will be given to the people on equal grounds. So, and one more thing we have to remember, wherever you go, rights will be given to the people. So they are universal. Across the world, all the countries will provide certain rights to the individual. Of course, rights may be different. There might be different rights that might be given to the citizens, but rights are guaranteed by all the states or countries. So therefore, they are applicable to each and every individual. హక్కులు అనేవి విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే హక్కులు అనేవి విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సమాజంలో, రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఈ హక్కులు అనేవి వర్తిస్తాయి. అందుకనే ఎటువంటి తారతమ్యాలు లేకుండా, ఎటువంటి వ్యత్యాసాలు లేకుండా హక్కులు అనేవి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదే కాకుండా మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా గమనించినట్టయితే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా హక్కులు అనేవి లభిస్తాయి. హక్కులు అనేవి వేరువేరుగా ఉండొచ్చు. ఒక రాజ్యం ఒకలాంటి హక్కులను కల్పించవచ్చు, ఇంకో రాజ్యం ఇంకొక విధమైనటువంటి హక్కులను పౌరులకు కల్పించవచ్చు. కానీ హక్కుల యొక్క ప్రస్తావన మాత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటుందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఎటువంటి వ్యత్యాసాలు లేకుండా వీటిని కల్పించడం జరుగుతుంది. Then next, rights precede the state. We can simply say rights are the products of history. With the help of human history only, the concept of rights has emerged. Okay, so therefore we can say rights originated in course of time. They did not evolve or they did not emerge over a period of time. Okay, they from time to time slowly rights came into existence. Okay, we can also say that rights were prevalent even before the origin of the state and society. Okay, even before the existence of the state and society, rights were enjoyed by the human being. But however, after the emergence of state, when state got into existence or when state came into existence, the rights were provided to all the people, okay, in the form of rights are recognized by the state and respected by the state. So therefore, they are guaranteed to the citizens of that particular state or society. So okay, as we told, rights are originated in course of time. Okay, they were also enjoyed by the people even before the origin of the state. They were prevalent. So all the rights which were prevalent even before the state and society were recognized and respected and guaranteed to the individual by the state. When state came into force, the state has enforced these rights to the individual. So మనకి హక్కులు అనేవి రాజ్యం కంటే ముందే ఉండడం, హక్కులు అనేవి రాజ్యం కంటే ముందే ఆవిర్భవించాయని మనం చెప్పుకున్నాం. చరిత్ర ఫలితాలే హక్కులుగా మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. అంటే మానవులు అనే వాళ్ళు సమాజంలో ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ క్రమంలోనే హక్కులు అనేవి అవతరించడం అనేది జరిగింది.
ఓకే, అంటే హక్కులు అనేవి ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆవిర్భవించడం అనేది జరిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. హక్కులు అనేవి మనకి రాజ్యం సమాజం రెండు ఆవిర్భవించక ముందు నుంచే మానవుడు హక్కులను అనుభవించారని చెప్పుకున్నాం. అవే హక్కులని రాజ్యం సమాజం అనేవి ఏర్పడిన తర్వాత వాటిని గుర్తించి అమలుపరచడం అనేది కూడా జరిగింది. ఓకే, సో అందుకనే హక్కులు అనేవి చరిత్ర ఫలితాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. మానవుడు అనే అతను కొన్ని సమాజం ఆధారంగా జీవించాడు కాబట్టి అందుకనే హక్కుల ప్రస్తావన అనేది రావడం జరిగింది. దెన్ నెక్స్ట్, రైట్స్ ఆర్ ఫర్ కామన్ గుడ్స్. సో రైట్స్ ఆల్వేస్ ప్రమోట్స్ ది కామన్ గుడ్. సో రైట్స్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్ and they flourish for the benefit of the common good. The rights which promote common good are recognized and enforced by the state. So whatever the rights are promoting the welfare of the people, those rights will be recognized and enforced by the state. So therefore, they help the human being to lead a prosperous and happy life. So మనకి సమాజ శ్రేయస్సుకు కోసం హక్కులు అనేవి కల్పించడం జరిగింది. ఏ హక్కులైతే సమాజం కోసం దోహదపడతాయో అటువంటి హక్కులను మాత్రమే రాజ్యం గుర్తించి అమలుపరచడం అనేది కూడా జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇటువంటి హక్కులు అనేవి వ్యక్తులు తమ యొక్క సంతోషకరమైనటువంటి జీవనాన్ని గడిపేందుకు బాగా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి అందుకనే ఇటువంటి హక్కులను వ్యక్తులకు కల్పించడం అనేది జరిగింది. Okay, so in the next class we will learn about the classification of rights. Thank you.